کائنات میں سب سے زیادہ محبوبیت میرے رسول پاک کی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی بات بھی میرا رب کرتا ہے، حضور کی آنکھوں کی بات بھی میرا رب کرتا ہے، حضور سید عالم کے چہرہ والضحیٰ کی بات بھی کرتا ہے، زلف واللیل کی بات بھی اللہ کرتا ہے۔ میرا رب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ کی بات بھی کرتا ہے، پیشانی والفجر کی بات بھی کرتا ہے، حضور کی آنکھیں ما زاغ البصر کی بات بھی کرتا ہے۔ اتنی محبوبیت کہ رسول پاک چلیں تو اللہ اس کی بات بھی کرے، ہجرت کریں تو اس کی بات بھی کرے، جس شہر میں حضور رہیں اس کی قسم اٹھائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حرم شریف میں داخل ہوئے، ایام مکہ میں، مکے کے دن تھے، حضور حرم مکہ میں داخل ہوئے۔ کافروں نے، ابو جہل نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے تو شور کرنے لگا، کہنے لگا یہ تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی، یہ تمہارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں، معاذ اللہ یہ برا کہتے ہیں، میں خیال نہیں آتا۔ لوگوں کو اشتعال دینے لگا، لوگ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا ہے کہ بت جھوٹے؟ حضور فرمانے لگے کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے یہ کوئی نفع نقصان نہیں دیتے؟ حضور فرمانے لگے کہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا حضور نے بیان کیا۔ چاروں جانب سے وہ نبی کریم پر ٹوٹ پڑے، معاذ اللہ، مارنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے کہا ابو بکر وہ تو حرم میں حضور کو مار رہے ہیں، نہ سر پہ ٹوپی نہ پیروں میں جوتا۔ ابو بکر دوڑے، سر پٹ دوڑے، بھاگے۔ حضور زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، وہ تکلیف دے رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے 2 کو پکڑ کے ادھر پھینکا، 4 کو ادھر پھینکا، 5 کو ادھر پھینکا۔ ایک جملہ بار بار زبان سے کہتے، ظالموں انہیں مارتے ہو جو تمہاری نجات کا سامان لے کے آئے، انہیں تکلیف دیتے ہو جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، انہیں مارتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اب انہوں نے حضور کو چھوڑ کے تو جناب صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا۔ عقبہ بن ابی معیط، عتبہ اتیبہ، ان کے ہاتھوں میں جوتے تھے۔ آج کل جوتے وہ نہیں ہوتے جو اس زمانے میں تھے، جوتا ہوتا تھا لکڑی کا، کھڑاؤں کہتے تھے، وہ جوتے پکڑ لیے اور جناب صدیق اکبر کے سر پہ مارنے شروع کیے۔ سر پہ جوتے لگ رہے ہیں، لگتے جا رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بازو کھولے ہوئے، بے ہوش ہو کے گرے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میرے والد کو لوگ گھر لائے تو سر بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا، چہرہ بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا۔ عشق تے اگ دوویں ایک برابر، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کن، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہاں پلا عشق دا دارو کیڑا، سجنا اتھے کچھ نہیں بچدا۔
जिथे इश्क हुरां दा डेरा। हजरत सिद्दीक अकबर को घर लाए तो लहू लुहान है सारा वजूद, खून बह रहा। जनाब अस्मा कहती है मैंने सर पे हाथ रखा, देखूं कहाँ कहाँ मेरे वालिद को, मैं रो रही हूं। मैंने सर पे हाथ रखा तो कहती है बाल भी मेरे हाथ में आ गए और सर से ना चमड़ी भी उतर के मेरे हाथ में आ गई, गोश्त भी सर से उतरने लगा। सारा सर उनका मार मार के उन्होंने नाजुक बना दिया, नरम कर दिया। आप फरमाती हैं वो बेहोश थे, हम उनके मुंह में दूध डालते थे, लेकिन वो जब भी आंख खोलते थे तो जुबान पर एक ही लफ्ज था, जालिमो उन्हें मारते हो जो तुम्हें कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल बन के आया, उन्हें मारते हो। इस तरतीब से रसूलुल्लाह की गुलामी की, इस रंग में नबी पाक से प्यार किया, हुजूर के हिस्से की मार खाई, नबी पाक के हिस्से के जख्म अपने सीने और दिल पर बर्दाश्त किए। इसलिए तो मेरे करीम ने फरमाया था, लोगों सुन लो, मेरे साथ जिसने भी नेकी की मैंने बदला दे दिया, मैंने अबू बकर को नहीं दिया। मैं अबू बकर का हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, मैं कहूंगा मालिक इसने बड़ी नेकियां की हैं, तू ही इसे अजर अता फरमा। मैं लेके जाऊंगा, कहूंगा अल्लाह तू दे इसे अजर, इसने बड़ी नेकी की, इसने बड़ा प्यार किया, इसने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की, इसने बड़ी गुलामी। कच्चा पक्का नजरिया लेके जब लोग दुनिया में चलते हैं तो इकबाल कहते हैं, मैं कहता हूं ये कुछ भी नहीं, ये बगैर इश्क के दीन पे अमल कर रहे हैं। इकबाल ने पता क्या लफ्ज का, इकबाल कहते हैं ये ढेर है ढेर, और ढेर भी खाक का। खाक का जो ढेर होता है ना, खाक का, वो कुछ भी नहीं होता, फूंक मारे तोड़ जाता है। इकबाल कहने लगे बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, ये मुसलमान नहीं ये खाक का ढेर है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम सब लोग एक दिन बैठे थे तो कुछ लोग मसला तकदीर पर बहस कर रहे थे, सरकार तशरीफ ले आए। फरमाते हुजूर ने हमें वो बातें करते सुना मसला तकदीर पर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक, ये हजरत अबू हुरैरा के लफ्ज हैं, फरमाते हुजूर के गुस्से से मुकद्दस रुखसार इतने सुर्ख हो गए जिस तरह के अनार निचोड़ दिया हो रुखसारों पर, जलाल आया नबी करीम को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुमसे पहले लोग इसलिए हलाक कर दिए गए कि वो ऐसी बातों पर बहस करते थे जिन पर बहस करने से अल्लाह ने मना फरमाया है। और हुजूर फरमाने लगे, क्या मैं इसलिए मबूस हुआ था, क्या तुम्हें इसलिए हुक्म दिया गया था कि तुम बहस करोगे मसला तकदीर पर? मुतशाबे में उलझ गई सारी कौम, ऐसी बातें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं लोग, उनका मजा लेते हैं, कहते हैं जी ये बात तो सारे मौलवी करते हैं, अनोखी बात करें। अनोखी बात कौन सी होती है? बात वही है जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है, रसूल पाक ने अपने फरमान में बयान की है। आप छुपी हुई बातों की टो में न पड़े, जिन बातों से मना किया है। 2 दफा कसम उठाई है नबी पाक ने, 2 दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के फरमाया, मैं तुम्हें कसम दे के कहता हूं मसला तकदीर में बहस ना करना, मैं तुम्हें कसम दे के कहता हूं मसला तकदीर में बहस ना करना। ओ खुदा के बंदो, जिन बातों से हमारे नबी पाक ने हमें कसमें दे दे के रोका है, उन बातों में उलझते हो। मारिफत दी गल, मारिफत की हुंदी है? मारिफत वो है जो तुम्हें कवाल बताएंगे, गवैये बताएंगे तुम्हें मारिफत। हमारा कवाल जी रात को जी वो तौहीद बयान करता है, वो कुफर बकता है जालिम, और तुम कुफर सुनते हो। तौहीद वो है जो मेरे अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ने बयान कर दी है, किसी कवाल से सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए तसव्वुफ और तरीकत की असल को समझे आप। हम मलंगों से बातें सुनेंगे तो मेरे अजीज कभी भी उन चक्करों में ना पड़े।